التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة. علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu semua seorang rasul kami yang menerangkan kepada kamu banyak dari keterangan-keterangan dan hukum-hukum yang telah kamu sembunyikan dari kitab suci, dan ia memaafkan kamu, yakni dengan tidak mendedahkan banyak perkara yang kamu sembunyikan. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya yakni Nabi Muhammad SAW daripada Allah. Sesungguhnya telah datang kepada kamu daripada Allah itu suatu cahaya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa kitabun mubin, dan sebuah kitab yang jelas nyata keterangannya, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillahu, dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk, Allah menunjukkan ma'itaba'a ridwanahu subulas salam, jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keridhaannya. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biiznihi, dan dengannya juga Allah mengeluarkan mereka dari gelap gulita, daripada pelbagai kegelapan kepada cahaya dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan dengannya juga Allah menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Dalam ayat ini Allah menjelaskan 3 faedah daripada penghayatan kepada ikutan kita kepada nur dan kepada kitabun mubin. Apabila kita mengikut Nabi besar Muhammad SAW dan kitab Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan 3 faedah. Faedah yang pertama, sesungguhnya orang yang mengikut jalan yang Allah redha itu, Allah akan memberi petunjuk kepada jalan yang membawa kepada kejayaan dan keselamatan daripada kecelakaan dan siksa di dunia dan di akhirat. Dengan mengikut menghayati Islam kerana ia agama yang benar, agama yang adil. Yang kedua, Allah akan mengeluarkan orang-orang yang beriman daripada pelbagai kegelapan, kekufuran, kesyirikan kepada cahaya tauhid yang murni. Dan yang ketiga, Allah menunjukkan kepada jalan yang membawa kepada matlamat yang betul daripada agama dan kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Nabi SAW merupakan cahaya yang menyingkap kepalsuan ajaran-ajaran agama yang lain. Baginda menjelaskan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani apa yang mereka sembunyikan di dalam kitab mereka,
Dalam kitab mereka menuntut agar beriman dengan Nabi akhir zaman. Dalam kitab mereka ada ayat tentang hukuman rejam kepada orang yang melakukan perkara jenayah, zina. Dalam kitab mereka ada kisah Ashabus Sabti yang diubah menjadi kera. Mereka sembunyikan. Dan wa huwa ya'fu an katsir, baginda yatrukuhu wa la yubayyinuh, menyembunyikan banyak lagi apa yang mereka sembunyikan dan tidak dijelaskan. Allah menjelaskan sifat-sifat baginda dalam ayat ini sebagai satu bukti di atas kebenaran baginda dan pengakuan kepada kerasulan baginda, dan apa yang tidak diperlukan untuk dijelaskan baginda tidak jelaskan. Allah menjelaskan hukum hakam yang membawa kepada Allah redha dan membawa kepada jalan yang selamat, yang membawa kepada berjaya masuk negeri yang sejahtera, yakni akhir syurga. Orang yang beriman diselamatkan, dikeluarkan daripada kegelapan kekufuran, kegelapan kejahilan kepada cahaya Islam, cahaya petunjuk dengan taufik dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membimbing kepada agama yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka peluang untuk mengenali kebenaran Rasul yang diutus oleh Allah. Membawa manhajun mutakamil, peraturan yang sempurna. Baginda memberikan peluang kepada ahli kitab untuk memperbaharui pengakuan keimanan mereka, perjanjian keimanan mereka. Sesungguhnya mereka telah menyembunyikan dalam kitab mereka sebahagian hukum hakam, seperti hukum rejam, seperti hukum riba. Dan ada di kalangan sebahagian Bani Israel menjelaskan tentang riba. Mereka berkata, laisa alaina fil ummiyina sabilun. Ayat 75 di dalam surah Ali Imran. Mereka menyatakan tidak ada jalan bagi kami. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilun. Tidak ada jalan kami menanggung dosa mengenai orang-orang yang ummi, yakni orang-orang Arab. Yakni mereka mengaku mereka bagi pinjam cara riba kepada orang yang bukan atas agama mereka. Mereka kata tak berdosa terlibat dengan riba. Tapi sama-sama dengan agama mereka, sama-sama Yahudi, sama-sama Nasrani, mereka tak muamalah cara riba. Kat orang Arab, mereka libatkan hutang cara riba. Mereka sembunyikan tentang pengharaman riba. Maka Nabi SAW ingin menjelaskan dan ingin mendapatkan kebenaran golongan yang benar yang mengikut Nabi SAW setelah datang baginda sebagai Rasul.
yang mereka sedang tunggu, yang sudah diberi berita gembira dalam kitab mereka. Lepas ni akan datang seorang Rasul akhir zaman, nama dia Ahmad, nama dia Muhammad. Kalau orang-orang yang beriman pasti menerima kenyataan itu dengan hati yang penuh yakin. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wa qad ja'akum minallahi nurun. Sesungguhnya telah datang kepada kamu daripada Allah itu satu cahaya. Yakni apa yang mereka sembunyikan daripada peraturan Allah itu menyebabkan mereka mewujudkan kegelapan di alam ini. Maka kegelapannya yakni kegelapan di sudut nilai-nilai akhlak. Mereka sembunyi hak betul, mereka tak mau ikut betul, mereka gelap di sudut kelakuan mereka huduh. Maka perlu kepada penerang kepada jalan yang betul. Dengan cahaya yang datang itu, jelaslah sesuatu yang gelap, yang mana elok, yang mana tak elok untuk kita jalani kehidupan. Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan kepada kita dan kepada orang kafir cahaya yang dilihat oleh panca indera, seperti cahaya matahari, bulan, cahaya bintang. Cahaya matahari di siang hari muncul waktu subuh, memperlihatkan yang gelap yang tidak dilihat di malam hari. Cahaya bulan purnama di malam hari menerangi bumi, menampakkan apa yang tidak nampak. Itu nama dia nurun hissi, cahaya yang diketahui oleh panca indera. Satu lagi cahaya, nama cahaya ma'nawi, cahaya secara makna, cahaya yang dibawa oleh Nabi SAW. Dengan cahaya hissi itu, dengan cahaya matahari, kita tidak bertembung dengan sesuatu. Kita tak jatuh dalam lopak, kita tak jatuh dalam sungai, dalam longkang, kerana kita nampak yang ni sungai, yang ni jalan. Kita tak belah tiang elektrik, kita tak belah orang, kerana kita nampak dengan cahaya itu yang ni jalan, yang ni bukan jalan, yang ni boleh diteruskan, yang ni kena kona. Jadi tidak bertembungnya al-harakat, pergerakan sesama makhluk, binatang, manusia, ketika ada di hadapan mereka cahaya. Cahaya matahari di siang hari menyerangi seluruh alam, kemudian datang cahaya bulan setelah matahari untuk memberikan sedikit cahaya, demikian juga cahaya bintang. Kesemuanya itu memberi petunjuk kepada manusia di dalam kegelapan daratan dan lautan. Darat yang gelap, laut yang gelap di malam hari, terbit matahari waktu subuh jadi cerah, nampaklah apa yang perlu dilihat dan dibezakan oleh mereka yang berkeliaran dalam kehidupan di dunia ini. Supaya tidak bertembung pergerakan manusia ke benda-benda yang ada. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kekuasaannya mencipta cahaya yang berbentuk kebendaan, sehingga satu makhluk tidak bertembung, tak belaga dengan makhluk yang lain. Maka Allah juga Maha berkuasa untuk tidak membiarkan akhlak-akhlak, nilai-nilai kehidupan manusia tanpa cahaya. Maka Allah
jadikan cahaya yang membawa nilai-nilai murni yang menunjuk kepada manusia kepada jalan yang benar. Orang kafir, orang yang tak percaya kewujudan Allah, kewujudan Tuhan, sama dengan orang beriman di dalam mendapat faedah daripada cahaya kebendaan, cahaya yang dilihat, cahaya matahari bulan, untuk memelihara gerakan di muka bumi supaya tidak bertembung. Dan tidak ada seorang pun di kalangan orang Islam dengan orang kafir yang berkata, aku tak berhajat untuk ambil manfaat daripada cahaya matahari, cahaya bulan. Maka dikatakan kepada orang yang kafir dan orang yang tak percaya kepada kewujudan Tuhan, selama mana kamu telah mengambil cahaya, mengambil manfaat daripada cahaya ini, cahaya matahari yang bukan kamu buat sendiri, cahaya bulan bukan kamu buat sendiri, maka sudah tentu pencipta kepada cahaya matahari yang sudah diambil manfaat oleh manusia seluruhnya, sama ada muslim ataupun kafir, mukmin ataupun musyrik, maka Allah yang telah menunjukkan kekuasaannya dengan memberikan cahaya matahari setiap hari semenjak kita mula lahir sampai hari ini dan akan berterusan sehingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan satu lagi cahaya yang memperlihatkan ini nilai murni, ini nilai yang buruk, ini kelakuan yang baik, ini kelakuan yang buruk. Allah dah tunjuk dengan cahaya mataharinya, ini jalan yang perlu kita lalui, ini sungai jangan kita, ini longkang jangan kita terjun dalam longkang, ini jalan yang perlu kita ikut, ini pokok jangan kita belah. Kita nak pergi Sungai Petani, jalan ni, nak pergi Alok Stars, jalan ni, kiri kanan ada sungai, jangan terjun dalam sungai. Kok jalan biasa ada pokok, di sini ada lopak, di sini ada kaca, di sini ada paku. Allah Ta'ala sudah memberikan cahaya untuk dinikmati oleh semua manusia di dalam menempuh perjalanan nak untuk menuju ke destinasi yang dia nak pergi kerja. Supaya kita tak belah pokok, tak belah tiang elektrik, tak terjun longkang, tak terjun gaung, tak belah manusia, tak belah lembu, maka kita diberikan cahaya. Kita terima, orang kafir pun terima. Kita pun mengaku cahaya matahari itu bukan kita buat. Orang kafir pun mengaku bukan mereka buat. Maka sebagaimana semua kita, orang Islam dan orang kafir, sudah menerima manfaat daripada cahaya yang zahir yang kita nampak pada matahari setiap hari, maka ada lagi satu cahaya yang memperkenalkan ini nilai murni, sifat mulia, ini sifat buruk. Sebagaimana diperlihatkan ini jalan raya, ini sungai, ini pokok, ini bukit dengan cahaya matahari, maka Allah mendatang satu lagi cahaya yang bagi tahu beriman itu baik, tak beriman itu buruk. Yang wajib kita ikut. Maka peraturan yang memperkenalkan ini yang baik, ini yang buruk diringkaskan oleh cahaya ini dengan dua perkataan. Perkataan pertama lakukan, dan perkataan yang kedua jangan lakukan. Seluruh ajaran Islam 30 juzuk Al-Quran, 23 tahun Nabi SAW diutus, terkandung dalam if'al wala taf'al. Buatlah, jangan buat. Lakukanlah, jangan lakukan. Lakukanlah yakni perintah Allah. Jangan lakukan yakni larangan Allah. Lakukanlah salat, lakukanlah puasa, lakukanlah zakat, lakukanlah sedekah, lakukanlah senyum kepada orang, lakukan baca Quran.
Jangan lakukan, jangan tinggal semayang, jangan minum arak, jangan main judi, jangan terlibat dengan riba, jangan dedah aurat kepada orang, jangan mengumpat, jangan berbohong, jangan berdusta, jangan cakap besar, jangan belagak, jangan ego, jangan ujub, jangan larangan berlambak-lambak mengaji sampai mati dulu tak habis. Perintah pun banyak macam-macam. Maka peraturan yang terkandung di dalamnya, lakukan yang Allah suruh, tinggalkan yang Allah larang, ini adalah cahaya daripada Allah. Yang Allah tunjuk. Kalau kamu buat ikut yang Allah suruh, tinggal Allah larang, kamu berada dalam cahaya. Kita baca doa, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, terangkan hati kami dengan cahaya petunjuk Engkau. Kama nawwartal arda binuri syamsik. Sebagaimana Engkau telah menerangi muka bumimu dengan cahaya mataharimu. Abadan abada. Berikan terang hati itu kekal selama-lamanya sampai mati. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan sebab rahmatmu, wahai Allah Tuhan yang maha belas kasihan daripada orang-orang yang belas kasihan. Doa ini disebut oleh pengarang kitab Hidayatus Salikin ketika membahaskan tentang sembahyang isyraq. Doa selepas sembahyang isyraq. Minta Allah bagi hati yang bercahaya, hati yang terang. Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, terangkan hati kami. Terangkanlah hati-hati kami binuri hidayatik, dengan cahaya petunjukmu, dengan cahaya hidayahmu. Minta hati yang dimasuki petunjuk Allah, hati yang diterangi dengan petunjuk Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah telah menerangkan akan muka buminya dengan cahaya matahari. Dan hati terang tu jangan ubah bagi jadi gelap, bagi terang sampai mati. Abadan abada, selama-lamanya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kita nak keluar pergi semayang, sebahagian ulama tulis dalam kitab, doa ketika pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan dalam hatiku cahaya. Minta Allah masukkan nur dalam hati dulu. Lepas tu baru nur pada cahaya pada mata, telinga, atas, bawah, kanan, kiri, depan, kiri, kanan, depan, atas, bawah, semua cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan daripada hatiku cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Jadikan pada lidah saya cahaya, jadikan pada penglihatan saya cahaya, jadikan pada pendengaran saya cahaya. Lidah ada cahaya, mata ada cahaya, telinga ada cahaya. Yakni segala yang anggota saya diberikan nur, diberikan taufik dan hidayah untuk melakukan yang Allah suka dan meninggalkan yang Allah larang. Dalam hadis Imam Bukhari, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يبطش بها ورجل التي يمشي بها ولئن سألني لأوعيذنه ولئن استعاذني ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه atau kama qala. Apabila aku kasih kepada seseorang, dalam hadis qudsi kata, akulah pendengar, penglihatan yang ia melihat dengannya. Akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya. Akulah tangan yang ia menghulur dengannya. Akulah kaki yang ia berjalan dengannya. Apa maksudnya ada aku tu? Kata sebahagian ulama, aku memberikan taufik dan hidayah.
kontrol anggota dia supaya duduk dalam kebaikan, tidak terlibat dengan keburukan. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya, pada lidahku cahaya, wa fi lisani nura fi basari nura, pada penglihatanku cahaya, wa fi sam'i nura, pada pendengaranku cahaya, wa an yamini nura, di sebelah kananku cahaya, wa an yasari nura, di sebelah kiriku cahaya, wa min fawqi nura, di arah atasku cahaya, wa min tahti nura, dan di bawahku cahaya. Berapa dah? 8 dah. Semua berapa? 14. Wa an yamini nura, wa an yasari nura, min fawqi nura, min tahti nura, wa amami nura, di hadapanku cahaya, wa khalfi nura, di belakangku cahaya, wa amami nura wa khalfi nura, waj'al li nura, dan jadikan untukku cahaya, waj'alni nura, dan jadikan akan daku cahaya, wazidni nura, dan tambahkan untukku cahaya, wa a'zim li nura, dan perbanyakkan untukku cahaya. 14 jenis nur yang disusun oleh ulama daripada pelbagai riwayat. Doa ketika nak pergi masjid, kata sebagian ulama, ataupun doa selepas sembahyang tahajud, meminta berbelas-belas jenis nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, syarah kepada Azkar, atau kitab Rawdatul Muttaqin, syarah kepada Riyadhus Salihin, disebutkan maksud cahaya di situ ialah Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada anggota kita di dalam berada menghayati kebaikan, meninggalkan keburukan, supaya kita diselamatkan daripada melakukan sesuatu yang Allah murka, dosa dan maksiat, supaya kita duduk dalam kebaikan, tidak cenderung dan tidak terjerumus kepada perkara yang Allah murka. Kerana Allah bagi nur kepada seluruh anggota kita, bermula daripada anggota dalaman, nur dalam hati. Lepas tu baru luaran, nur pada anggota, nur pada arah kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Salah satu sifat Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi cahaya kepada seluruh langit dan bumi. Ayat 35 surah An-Nur, sehingga akan dinamakan surah itu surah An-Nur, juzuk yang ke-18. Allah berfirman, Allahu nurus samawati, Allah yang menerangi seluruh langit dan bumi. Allah lah yang telah mengurniakan cahaya yang kebendaan yang kita nampak, yang diambil faedah daripada cahaya itu oleh seluruh manusia, termasuk binatang, termasuk pokok-pokok. Pokok pun dapat cahaya matahari, pokok hidup. Binatang pun dapat cahaya matahari. Manusia Islam dan kafir, mukmin tak beriman, yang beriman, yang tidak beriman, sudah mendapat manfaat daripada cahaya yang Allah datangkan dan menerangi langit dan bumi setiap hari daripada subuh sampai maghrib, cahaya matahari. Allah sambung lagi, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan nur hidayah, cahaya petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran yang dibawa,
adalah seperti sebuah miskah. Miskah ni tempat buh lampu. Seperti sebuah bekas lampu. Miskah ni macam mana nak abang? Kalau kita tebuk dinding, kita buat kotak dalam dinding tu. Maka kotak itu ada ruang macam kita buat kotak tempat tak Quran tu. Ruangnya hanya satu, dah depan. Kiri tutup, kanan tutup, bawah tutup, atas tutup. Maka dalam kotak itu kita buh pelita. Ambil pelita, buh dalam kotak tu. Menyebabkan cahaya keluar daripada arah terbuka tu saja, kiri kanan cahaya tertutup. Cahaya tak boleh pergi. Maka cahaya yang keluar daripada satu arah itu amat terang. Kamishkatin seperti satu bekas, fiha misbah, dalam bekas tu ada pelita, ada lampu. Pelita tu pula, kalau kita letak pelita, kalau tidak dihalang oleh sesuatu, dia akan kena angin. Angin bila dia bertiup, api pelita dia tak duduk diam, dia goyang-goyang. Maka cahaya dia tak apa jelas. Tapi kalau pelita itu dikelilingi oleh kaca, api duduk tegak, duduk sengap. Kaca itu menghalang udara daripada ubah menggoyang cahaya di pelita itu. Maka disebutkan kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Al-misbah fi zujajah, pelita itu berada dalam kaca. Kaca yang jernih. Kaca itu pula bukan warna lain, warna putih jernih. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Kaca itu seperti bintang yang bergemerlapan. Jadi berapa kali kelebihan yang ada yang menyebabkan cahaya itu terang benderang. Satu arah dia keluar tu satu arah. Kalau kita tak pelita tengah-tengah, arah pergi keliling. Tak sama dengan kita masukkan cahaya pelita dalam satu arah yang terbuka, keliling dia tertutup. Maka cahaya tu terang semua satu tempat tu. Macam cahaya dalam bilik. Api pelita dah terang. Buh kaca yang terang. Kaca tu macam bintang bergemerlapan. Minyak yang digunakan untuk menyalakan sumbu dan pelita itu pula minyak yang terang, iaitu minyak zaitun. Allah sambung dalam ayat itu, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Dinyala akan pelita itu daripada pokok yang diberkati, iaitu pokok zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah. Tidak ada di timur dan tidak di barat. Pokok yang sederhana. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya api, cahaya kaca, cahaya minyak. Minyak yang merelap macam bintang. Minyak zaitun ni elok. Minyak zaitun ni kalau kita beli buah di rumah kita bagus. Tapi bukan buah saja, makan bila? Pagi-pagi. Ni waktu pagi macam ni. Apa kelebihan makan minyak zaitun? Sesiapa yang makan minyak zaitun di pagi hari ketika perut kosong, antara kelebihan dia bagus untuk kesihatan jantung, menghapuskan kolesterol yang jahat. Mudah-mudahan jantung kita tak tersumbat,
Mudah-mudahan kita tak kena serangan jantung. Mudah-mudahan jantung kita sihat. Negara yang rakyatnya banyak makan minyak zaitun, payah nak kena penyakit jantung. Negara yang rakyat dia tak kenal pun minyak zaitun, pokok zaitun tak ada tempat dia, seperti tempat kita, rakyat dia pun tak kenal dan tak makan minyak zaitun, peratus serangan jantung, sakit jantung lebih tinggi. Orang Arab ni minyak zaitun, makan kuah kacang pui, nak cicah roti buah minyak zaitun. Makan saja minyak zaitun, sanca satu pagi, buat sayur, buat ulam, buat apa panggil salatah. Tempat kita dia panggil macam acak timun tu. Buah minyak zaitun. Jadi depa makan minyak zaitun ni pagi, tengah hari, malam. Kita payah jumpa sebab mahal. Walaupun mahal, ulama yang mengarang tentang kelebihan minyak zaitun, dia kata elok dimakan. Pagi secamca perut kosong, malam secamca ketika nak tidur. Sehari 2 canca kalau rajin. Kerana minyak zaitun mengelakkan kanser, mengelakkan menghapuskan kolesterol yang jahat, yang tak sesuai dengan tubuh badan manusia. Nak tengok kelebihan minyak zaitun, buka Google, tulis itu khasiat minyak zaitun, maka dia akan sebut di situ. Allah sumpah dengan pokok zaitun, dengan buah zaitun dan buah tin, kerana manfaat besar daripada tumbuhan tersebut. Pokok zaitun ada dalam Quran, pokok tin ada dalam Quran, buah zaitun, buah tin. Delima ada dalam Quran, bidara ada dalam Quran. Jadi pokok bidara ada manfaat besar, pokok buah delima ada manfaat besar, minyak zaitun ada manfaat besar. Lebih tebal lagi kitab yang dikarang oleh ulama tentang khasiat dalam Quran, disebut dalam Quran, kitab tentang madu lebah. Madu lebah 200 muka surat lebih bahas madu lebah. Yang lain 100 muka surat. Campur-campur api itu ada 1000 muka surat. Tentang makanan-makanan, tumbuh-tumbuhan yang Allah sebut dalam Quran menjadi ubat kepada pelbagai jenis penyakit yang dibuat kajian oleh doktor yang dulu dan doktor yang moden. Doktor negara Arab buat kajian. Jadi minyak zaitun salah satu makanan yang bagus. Extra virgin oil, minyak zaitun perahan pertama, hak mula-mula perah, hak tu paling baik, hak tu dah paling baik, paling mahal pula, yang tu khasiatnya besar. Jadi segan tera mana pun, makanlah minyak zaitun tiap-tiap hari. Ketika perut kosong, makanan jenis sunnah ni makan ketika perut kosong. Kalau ubat jenis hospital, makan setelah perut kenyang biasanya. Madu lebah, minyak zaitun, habbatus sauda, yang tu makan ketika pagi hari, ketika perut kosong. Madu lebah tak boleh banyak, habbatus sauda pun tak boleh banyak, dia panas. Minyak zaitun boleh. Melawaskan pembuangan air besar kalau orang yang makan minyak zaitun. Orang Arab dia makan sup, buh minyak zaitun dalam sup tu, buh secanca, masak elok, buh dalam mangkuk elok, sejuk sekinah, buh secanca minyak zaitun. Kita tak kenal, kita makan gulai tak buh minyak zaitun, makan sup tak buh minyak zaitun. Minyak zaitun ni dia potong lemak. Depa pergi petani tu makan seafood, makanan laut, sotong bakar lah, ketam bakar lah, apa semua. Lepas tu nak potong tu, ada seorang ustaz tu, dia ambil cuka apple, minum dengan air suam. Cuka dia potong. Jadi minyak zaitun, cuka, semua tu ada dalam sunnah, dalam kitab-kitab membahaskan.
Nabi SAW bersabda, ni'mal idamul khal, sebaik-baik lauk itu cuka. Lalu dibuat kajian tentang khasiat cuka. Tapi cuka ni orang makan selepas perut kenyang, sebab dia tajam. Minyak zaitun, buah kurum, madu lebah, habatus sauda, makan sebelum makan apa lagi, ketika perut kosong. Dan madu lebah ulama kata 10 hari sekali sekurang-kurangnya. Kalau tiap-tiap hari lagi baguslah. Habis segan madu lebah ni makan sebulan 3 kali. Sebulan 3 pagi. Makan waktu pagi. Hadis Ibnu Majah berbunyi, man la'iqa asalan fi salasi ghadawatin, barang siapa yang memakan madu lebah pada 3 pagi dalam sebulan, nescaya dia tidak akan ditimpa penyakit yang berat. 3 pagi dalam sebulan. Jadi paling baik madu lebah ni makan pagi hari, ketika perut kosong, 10 hari sekali sekurang-kurangnya. Madu lebah cari yang original. Yang terbaik di dunia dan paling terkenal dan paling mahal sekali, madu Yaman. Yang datang daripada satu lembah nama Lembah Dau'an. Kalau minyak zaitun, belah Syria, bagus. Belah Palestin, belah Tursina. Tursina ni dekat dengan Palestin, dekat dengan Syria, dekat di belah Mesir. Wa syajaratan takhruju min turi sayna'a tambutu bid-duhni wa sibghin lil akilin. Itu ayat yang lain yang menceritakan tentang minyak zaitun. Wa syajaratan, sejenis pokok, takhruju min turi sayna, yang keluar daripada kawasan Tursina, tempat Nabi Musa bermunajat di Mesir. Tambutu bid-duhni, ia mengeluarkan minyak. Wasibghin lil akilin, dan sebagai lauk kepada orang makan. Lauk orang makan nak jadi jeruk, makan dengan makanan lain. Jadi minyak dia diguna, buah dia dimakan dengan makanan. Hadis menyatakan, kuluz zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Makanlah minyak zaitun dan sapulah dengan minyak zaitun, sapu kulit kita ke, sapu rambut kita ke, kerana ia datang daripada pokok yang diberkati. Quran kata pokok berkat, hadis kata pokok berkat. Quran ayat kita baca sekarang, ayat 35 surah An-Nur. Hadis kata ia datang dari pokok yang diberkati. Dalam kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah Al-Mawahibul Laduniyah karangan Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah, dia kata pokok yang pertama yang tumbuh atas muka bumi adalah pokok zaitun. Itu disebutkan dalam kitab tersebut. Orang kita pokok zaitun tak pernah kenal, yang dia kenal pokok ketum. Akhirnya yang minum ketum banyak daripada minum minyak zaitun. Jadi kita baca ayat pagi ini menyebut tentang salah satu pokok yang banyak kemanfaatan dia. Mubarakah mana banyak kebaikan. Daun dia jadi manfaat, akar dia jadi manfaat, pokok dia jadi manfaat. Ada orang buat tasbih minyak pokok zaitun dan sebagainya. Minyak yang diberkati, minyak zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas fi, sampai habis. Nanti kita sambung perbahasan tentang ayat ini pada besok pagi insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.